Allah'ım uyuq cuma gününde okulan keremetli Kur'an'a payda olğan savapты, özüңнен rahmatыңды, mehrimingdi ümit kılıp bergen uşul jamaatını tükürgen ata-ene, tuğan urtlarına bağışla, özüň rahmatını alıp jayın cennetten al. Rahmetika ya Erhamer Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Mehrimdi, urayımdı Allah Taala'nın adı menen başlap jaratgan Allah Taala'ga makta olur. Peygamberimize salam salavatlar aytıp, hormatly musulman bir tuğandar, hormatly jamaat, bugünkü cuma günü barıňyzlarga kutlu berekeli bolsun. Sizler menen bugünkü cuma bayanı, cuma sabagı adatagıda Kudayım buyursa yarım saat aralığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din bağlı nasihatlary menen birge mına oşol tarbiyalık manidagi, patriotluk manidagi bugün özgöçe mına oşol mekendi süyü temasındaken mına oşol mekenge kızmat kılуу, mekendi süyü özgöçe til menen gana aytıp koyup emes, balkim bugün sizlerge mına oşol mekenge olgon süyü, aşıktık bul şariattın köz karaşı menen Hubbul vatan minel iman, mekendi süyü imandan dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'na tarafından aytılgan bir kança malumatlar var. Oşol malumatlardın negizinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüňizlerge belgili bolgondoy Mekke'de töröldü, Mekke'de çoňoýdu, Mekke'de üýlöndü, Mekke'de 40 yaşına kelgende mına oşol jerde Allah Taala tarafından peygambarçılık berilip peygambar bolup mına oşol peygambar bolgondan keyin 13 yıl mına oşol Mekke'de adamlarda imanга, İslamga çakırıp 13 yıllık davattan keyin öz eli batırbastan, jaktırbastan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di mına oşol öz mekeninden kuup çıktı. Adam balası üçün en bir oğur jazalardan bolgon bir jaza bol, özü jaşagan üyünü aldırıp koyusu, özü jaşagan mekeninden kuulup çıgıusu, bul bir en bir çoğ jogotu ekendigi, başka ekendigi bul barыбызга belgili. Adam balası kaysıl jerde tünök taap, kaysıl jerde könüp, kaysıl jerde jaşap kalsa, jana kindik kan tamgan jerne janakı özgöçe olup, toğulgan jerdin topragı altın bolup, adam balası oşol jerge olgon özgöçe bir süyü menen, berilүү menen oşol jerge can dili menen, jürögü menen baylanyp kalat eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davat uçurunda kanday kıyınçılıktardı gördü. Birok iman, İslam üçün kızmat kılıuda mından dağı köörөөк sinoolor, mından dağı оорураак jagdaylar kelişi anyk ele. Allah Taala tarafından peygamberga kıyınçılık artынан kıyınçılık, azap artından azap berilindi. Mına oşol biz ümmetke ülgü bolsun, sabak bolsun dep. En bir azaptın dağı azabı, kıyınçılıktın dağı kıyınçılığı bul. Mına oşol akırında barıp durup özünün tuğan uruğu mamile kılbay koygondogusу bir kança jıl janakınday boykot kılıp alarga bir tamak aşta olsun, kız alıp kız berүүde olsun, al jagынан boykot kılıp akırında özü tuğulup ösken mekeninden kuup çıgarıp mına oşol emne kaçkın kılganга çeyin barıştı. Peygamberimiz 13 yıllık davattan keyin Mekke'den kaçıp çıkıp baratıp Mekke'ye karap durup, o Mekke kanday keremetlüsün, kanday süykümdüsün, men seni kanday jakşı körem. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِ أَخْرَجُونِ مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ. O keremetli Mekke, eğer öz kovmum, tuğandarım, ayıldaşlarım, mekendeşlerim meni senden kuup çıgarbaganda, senden başka jerde meken tutup, senden başka jerde barıp jaşamak emesmin deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına oşentip Madinani közдөй sapar alat, Madinaga baratıp, jolda mına oşol toktogon sayın Peygamberimiz art Makka tarapты karap, oylonup, andan aradağı biraz basıp, dağı es algan sayın Madina tarapты karap, mına Makka tarapты karap, mekenine kaytkısı kelip, mekenine olgan bir kusadan başkadan kıynalıp atkan uçurda Allah Taala keremetli Kur'an'dağı Kasas suresinin 85. ayatını çürüt. İnnellezî farada aleykel Kur'an laradduka ila ma'ad. O Muhammed sağa keremetli Kur'an'da Kur'an kılıp düşürgen Allah Taala sözsüz mekenine öz üyüne kaytarat deydi. Bugün sen iman için, İslam için adamlarga din jetsin dep öz mekeninden kaçıp çıkıp atasın. Men sağa jaratuvchi Allah, Kur'an'da düşürgen Kuday uada veremin. Sözsüz sen kayradan Mekke senin ümmetüңdün kıyamatga çeyinki mekeni bolat, üyü bolat. Biz sağa Mekkeni kayra kaytarıp alıp berебиz deydi. Kasas suresi 85. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına oşol boyunca Medine'ga varıp Medine'de jaşap, anan aradan yıllar ötkenden keyin İslam tarihinde hicretin 8. yılı kayradan mına oşol İslam armiyası, Peygamber armiyası küçüp
анан Мекке кайрадан мусулмандардын колуна өтүп, ошол бойдон бүгүнкү күнгө чейин үмүт кылабыз иншалла кыяматка чейин мына ошол ыймандуулардын мусулмандардын колунда. Ахмад ибн Хамбал деген 4 чоң мазхаб башчы бар. Ахмад ибн Хамбал айтат, мен таң аткандан кечке чейин жараткандан 100 нерсе сурай турган болсом, 100 нерсенин 99-ун мекениме, элиме деп дуа кылат элем дейт. 100-нчү бир гана дуамды Аллахым үй бүлөмдү тынч кыл, бала такамды тынч кыл дейт элем дейт. Анткени мекеним тынч болсо үй бүлөм тынч болот, мекеним өнүксө үй бүлөм өнүгөт, мекеним аман болсо ошонун ичинде менин үй бүлөм да аман болот деп Аллахтан 100 нерсе сурасам, 99-ун мекениме, мамлекетиме сурайт элем деп Ахмад ибн Хамбал мына ушундай айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Маккадан Мадинага көчүп кеткенден кийин, мына ошол жылдар өткөндөн кийин Мадинадан жаш Асил деген жигит келет. Пайгамбарыбыз: "О Асил, Меккеде не жаңылык? Биз кеткенден кийин Мекке кандай болуп калды? Меккенин сагынып, Меккенен келген адамдардан мына ошол Мекке жөнүндө жаңылык сураганда, жанакы жаш жигит Асил: Мекке куп-куу, дарактары кургаган, бир тамчы да бир суусу жок, кургакчылык каптап, аябай жашоо татаалдашып, күндүн ыстыгынан Меккенин таштарынан чагылган ыстыкка адамдар күйүп атат деп Меккени жамандай баштаганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Хасбук я Асил, жетишет о Асил, токтот. Ла тухзинни, мекенимдин кемчилдигин айтып, жаман жагын айтып, мени кайгыртпачы, болду, Меккени башка жамандабачы, токтоткун о Асил" деген экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн бизде кээде жамандаш десе, гыйбат десе, өзгөчө жанакы бир аз түшүнүп, түшүнбөстөн ар кандай жаман сөздөрдү айта берген, өзгөчө өзүбүздүн мекенибиз жөнүндө, мамлекетибиз жөнүндө бул аябай бир уят, туура эмес нерсе экендиги Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол куулуп чыккан мекенинин жамандап баштаган учурда: "Токтоткун о Асил, мени кайгыртпагын, менин жүрөгүмдүн канын агызбагын" деп айткан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинада намаз окуганда алгач мына ошол Куддусту, бүгүнкү мына ошол Палестина тарапты карап намаз окулат эле, кыбла ошол тарап эле. Мадинага баргандар жакшы билесиздер, жанакы эки кыблалуу мечитти зыярат кылабыз, Бүгүнкү күндө мына биз Мекке тарапты карап намаз окуп аткан болсок, ал эми мына ошол бир аз кызайткан экен. Ал эми мына ошол пайгамбарыбыздын доорунда мына ошол Куддус тарапты карап намаз окулат эле. Пайгамбарыбыз намаз бүтүп ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах эки жака салам бергенден кийин заматта артка кайрылып, Мекке тарапты бир аз карап туруп, сагынычы, кусаасы, эңсөөсү бир аз таркагандан кийин, андан кийин да кайрадан намазын улантып, жамаат менен дуа кылчу экен. Аллах Таала пайгамбарыбыздын мындай кылык жоорugун байкагандан кийин кереметтүү Кур'андагы аятты түшүрөт. "Qad nara taqalluba wajhik fis sama." О Мухаммад, биз сенин кээде асманга карап, жүзүңдү Мекке тарапка буруп, ошол тарапты эңсегениңди көрөбүз, байкайбыз. "Фаланувалияннака кыблатан тардаха." Бүгүндөн баштап биз сенин жүзүңдү өзүң жактырган, өзүң ыраазы болгон кыбла тарапка бурабыз. "Фавалли важхака шатрал масжидил харам." Бүгүндөн баштап эми Куддус тарапты эмес, мына ошол Макка Мукаррама тарапты, Масжидил Харам тарапты карап намаз окуй бергин. Сен ыраазы болгон, сен эңсеген тарапты биз сага кыбла кылып бердик дейт пайгамбарыбыз. Бүгүнкү күндө мына ошол буга чейинки пайгамбарлар Куддусту карап намаз окуган болсо, пайгамбарыбыздын доорунан кийин Макканы карап, Масжидил Харамды карап, ыйык мечитти карап намаз окуп калгандыгыбыз бул албетте мына ошол пайгамбарыбыздын мекенине болгон сүйүүсүнөн, кусаасынан келип чыккан экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Кереметтүү Кур'ан бир канча окуяларды, кыссаларды сүйлөйт. Мына ошол кыссалардан, мына ошол кереметтүү Кур'анда "Нахну нақуссу алейка ахсанал қасас." Биз сага эң жакшы кыссаларды, окуяларды айтып беребиз дейт Аллах Таала. Мына ошолордун бирөөсү бул мына ошол Касас сүрөсүндө, окуялар сүрөсүндө Муса пайгамбардын окуясы сөз болот. Муса пайгамбар бул мына ошол Мисир элинин, Египет элинин пайгамбары болуп чыккан пайгамбар болот дагы. Мына ошол күндөрдүн биринде мына ошол Египетке шаарга кечинде кирсе, Муса пайгамбардын уруулашы менен өзгө бир уруулаш эки жигит мушташып атканда, Муса пайгамбардан өзүнүн уруулашы, тууганы жардам сураганда, жанакыларды бөлүштүрөм деп барып, беркинин бир койгондо Алланын кудурети менен жанакы Муса пайгамбардын тууганы болгон, уруулашы болгон жигитке болушам деп наркы жигитти бир коюп өлтүрүп коет. Ошентип Муса пайгамбар өлтүрүп койдум деп алаңдап, коркуп, калтырап,
Allah'ım men bilbestен, байкабастан bir туғаныма жардам берем деп, экинчи bir адамды өлтүрүп койдум, менин күнөөмдү кечир дегенде Аллах Таала заматта тообасын кабыл кылып күнөөсүн кечирет. Бирок мына ошол Муса пайгамбар эптеп коркуп таң аттыргандан кийин Муса пайгамбарга bir жигит келип туруп, коомдун төбөлдөрдүн жетекчилердин баардыгы чогулуп атат, сени өлүм жазасына тартат, сен адам өлтүрүп койдуң, тез шаардан качып кет дейт. Муса пайгамбар ошентип шаардан качып чыгат дагы, барар жерин билбестен мына ошол Мадиян тарапка, Шуайб алейхисаламдын мекени тарапка барганда, мына ошол жерге жеткенден кийин Мадиян суусуна жеткен учурда мына ошол жерде Муса пайгамбардын Шуайб пайгамбардын кыздары менен ошол жердин эли менен окуясы болуп, мына ошол окуя Муса пайгамбарды 10 жылга ошол жерде кармайт. Ал окуяны баштан аяк айтып туруп, анан акырында биздин темага байланыштуу мына ошол мекенди сүйүү теманы мына ошол Муса пайгамбардын окуясына байлагым келип турат. Walamma warada ma'a Madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqun. Musa пайгамбар Мадиян суусунун жанына барган учурда ал жердеги адамдар өздөрүнүн малдарын Мадиян суусуна суу карып аткандыгын көрөт. Wa wajada min dunihima imra'atayn tazudan. Ал эми ал жерде мал суу карып аткандардын арасынан эки аял малын суу карбастан малды кайра суудан нары жака айдап атат, суу ичирбестен. Муса пайгамбар жанагы экөөсүнө карайт дагы, "Ма хатбукума, силерге не болду? Элдин баары суу карып атса, атайын суу кайдап келип, суу карбастан кайра артка айдайсыңар" дейт. Qalat la nasqi hatta yusdira ri'a. Биз адамдар, мына эркектер суу карып кеткенге чейин суу кара албайбыз. Эркектерге кошо суу карганга биз аял кишибиз буларга аралаша албайбыз. Wa abuna shaykhun kabir. Ал эми биздин атабыз келип суу карса болот эле, бирок атабыз аксакал болгондуктан малдын артынан жетип жүрө албайт. Өзүбүз ушинтип келип, эркектер кеткенге чейин обочолонуп турабыз дейт. Муса пайгамбар анда бергиле, мен суу карып берем дейт дагы, алардын малын суу карып берет. Fasaqa lahuma summa tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Алардын малын суу карып бергенден кийин кайрадан сыртка чекеге көлөкөгө барып олтурат дагы, "О Раббим, мага кандай жакшылык жөнөтсөң дагы мен муктажмын" дейт. Барар жери жок, башкасы жок. Папыты жанагы эки кызга жардам берди дагы. Алар кайра кеткенден кийин акырын барып чекеге көлөкөгө олтурду дагы, "О Раббим, мага кандай жакшылык берсең дагы мен сен бере турган жакшылыкка муктажмын" деди. Эки кыз келди дагы атасына, "Атаке, биз малды суу карып келдик" деди. Атасы айтты, "Не үчүн бүгүн күндөгүдөн эрте келдиңер" деди. Ал жерде bir жигит бар экен, ал бизге жардамдашып малыбызды элге кошуп эле суу карып берди, ошоның үчүн эрте келдик деди. Ал кыздар Шуайб пайгамбардын кыздары эле. Шуайб пайгамбар андай силерге bir намысыңарга, уятыңарга тийбестен, эркектерден обочолонтуп, аддени малыңарды суу карып, алдыңарга жардам берип койгон ыймандуу жигитти чакыргыла, сыйлык берип коелу, рахмат айтып коелу деди. Кыздардын бирөөсү келди дагы, "Фажаат ихдахума тамshi ala istihyain." Кыздардын бирөөсү жанакы уялган абалда Муса пайгамбарга кайра келди суудун жеңине. "Qalat inna abi yad'uka liyajziyak ajra ma saqaita lana." Атам сени чакырып атат, сен бизге жардам бергендигиң үчүн, атам сага ыраазычылык билдирүү үчүн, сени чакырып келүү үчүн бизди жөнөттү деди. Falamma ja'ahu, мына ошентип вакаса алейхил касас, ошентип жанагы кызды ээрчип келет дагы, Шуайб пайгамбарга келип баштан өткөн окуянын баардыгын айтып берет. Ушинтип жок жерден бир өзүмдүн мекенимде бирөөдү өлтүрүп койдум, анан алар мени өлтүрөм деди, анан качып келдим, башка кылдым, ушинтип келип сиздин кыздарыңызга туш келдим деп. Шуайб пайгамбар эң биринчи бул жерде мен айтайын дегеним, мына ошол аял затынын жанакы уяттуулугу, намыстуулугу. Эркектерге кошулбастан малын тосуп тургандагысы, анан ошондой бир кароосуз калган, кыйналган, уялган кыздарга анын телефонун сурабастан, аккаунтун сурабастан, таанышалы дебесен жардам берип койгон мырзалыгы. Экинчиси, атасы чакырганда Муса пайгамбар айтат, "Мен сенин артыңдан эмес" дейт, жанакы Шуайб пайгамбардын үйүнө баратканда. "Сен менин аркамдан бас, мен сенин алдыңдан басайын, сени фигураңды башкаңды карабастан" дейт. Анан оңго солго бурулуш керек болгондо колуңа майда таштардан алып алгын дейт. Сен таш ыргытасың дейт. Оң жагыма таш ыргытсаң оңго бурулат экен болот. Сол жагыма таш ыргытсаң сол жакка бурулам. Ошентип силердин үйүңөргө чейин барам. Сен менин жанымда же алдымда эмес, балким артымда бас дейт. Балким бүгүн мына ошентип бирөө повод берсе не кылат элек? Ке жетелешип алалы, колтукташып алалы, башка кылалы деп, жана башка. Мына ошентип келип Шуайб пайгамбарга окуянын баардыгын айткандан кийин, "Ла тахаф нажаута минал кавмиз залимин." "О балам, коркпогун, сен залым коомдордон кутулдуң, бул жерде сага эч ким тийбейт" дейт. "Ва қалат ихдахума я абати истажирху инда хайра ман истажарта ал-кавиюл амин." "О атеке, бул жигитти бизге кызматчы кылып эле, койчу кылып эле алып албайсыңбы? Эгер сен бул жигитти койчу кылып ала турган болсоң, бул аябай бир аманөткөй, чынчыл,
намыстуу, күчтүү жигит экен дейт. Анан Шуайб пайгамбар мен сага эки кызымдын бирөөсүн никелегенди каалаймын дейт. Эки кызымдын бирөөсүн сага мен никелеп берейин. Ала анта ажурани самания хижаж. 8 жыл койчу болуп бересиң махырга. Бүгүн iPhone 15 сурап ататтар, 16 сурап ататтар, квартира сурап ататтар, Дубайга путевка сурап атат, жанагы никеде махырга. Шуайб пайгамбар эки кызымдын бирөөсүн сага никелеп берейин, менин малымды карап бер. 8 жыл калыңдын акчасына деди. Махырдын акчасына деди. Эгер 10 жыл кайтарып берем деген болсоң, бул сенин жомарттыгыңдан деди. 10 жылга деле төлөп берип коерем деди. Эгер 10 жыл карап берген болсоң, ал жакшы деди. Вама уриду анашук алейк, бирок мен сага 8 жылдан кийин же сен тандаган 10 жылдан кийин кызымды бербей койбойм, зыян кылбаймын. 10 жылдан кийин бошсуң, кете бересиң. Ичкөө болуп калып кетпейсиң. 8 жыл койду кайтарып бересиң, кызымдын бирөөсү сеники, калыңын төлөгөн болосуң. Сатажидун иншалла минас салихин, мени сен жакшы адамдардын катарында экенди ошондо көрөсүң, мен убадама турам деди. Муса пайгамбар айтты: "Залика байни ва байнак. Айямал ажалайни qadaytu fala udwan alay." Ушул сен айткан 2 мөөнөтүн 8 жыл кой кайтарып берем, 10 жыл кой кайтарып берем. Ушул 2 мөөнөтүн бирөөсүн карап беремин. Валлаху ала ма нақул вакил. Ушул 8 жыл же 10 жылды карап бергенден кийин мага кыйынчылык жаратпайсың, кете берем. Аллах сене көзүн ортобуздагы келишимге күбө деди. Кудай күбө айтып коеюн деди. 8 жылдан кийин дагы 8 жыл карайсың деп айым жок деди. 8 жыл карайм, кетем деди. Окуя ушуну менен бүттү. Falamma qada Musa al-ajal wa sara bi ahlihi. Musa пайгамбар өз мекенинен куулуп чыкты, качып кетти, бирөөдү өлтүрүп коюп, башка болду, жанагы Интерпол издеди, башка болду, антти, минтти, бүгүн бизгилер Америка, Дубайга качуу мода болуп атпайбы? Ошентип бул да Мадиянга качып кетип, эптеп 8 жыл өткөндөн кийин жанагы окуянын баары унутулгандан кийин falamma qada Musa al-ajal, Musa пайгамбар жанагы 8 жылды өтө берип, калыңдан кутулгандан кийин wasara bi ahli, мекенине, үйүнө кайтты дейт. Зор болду, бетте жайгашып алдым, местный болуп алдым. Эми кайтып бардагы ол тууган уругу менен ызылдашып отурбастан, кайрадан да иш козго берсе эмне болот? Соттолуп кетсем эмне болот? Деген жок. Туулуп өскөн жерине, мекенине ошончо окуядан кийин аялын жетеледи дагы, эми бул кыз меники, никемдеги аялым, эми мен кеттим деп дагы мекенине кайтты дейт. Өз үйүнө кайтты, анан жолдо келатып, анан уландысын аятын уласа жанагы Аллах Таала менен болгон дагы өзү Муса пайгамбардын окуялары, башкалары неме баяндалат. Мен айтайын дегеним, мына ошентип жайгашып, жайланышып, кайнатасынын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, ал киши жактырып калып, кызын берип, үйүн берип, жайын берип, участогун бергенден кийин дагы эптеп убадага туруп, жанагы мөөнөт бүткөндөн кийин, мөөнөттү аяктагандан кийин өз үйүнө, мекенине, мамлекетине кайтты дейт. Бул албетте мына ошол ар бир инсан өз мекенине болгон сүйүүсү канчалык пайдалуу болбосун, жайгашып албасын, гражданство алып албасын, жана болбосун, грин карта утуп албасын, мекенине кайтуу, мекенге болгон сүйүү ар бир адамдын жүрөгүндө болуш керек экендиги кереметтүү Куранда Муса пайгамбардын окуясы менен сиздерге баяндадык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, урматтуу мусулман бир туугандар, мекенге ашык болгон 3 жандык бар экен. Алардын биринчиси бул төө. Аллах Таала жараткан төө жаныбар канчалык өзү чоңойгон, өзү багылган үйүнөн алыс кетпесин, бошотсо ошол үйүнө качып келет экен. Эңсеп ошол тарапка карап кеткен 1000 километр алыскап кетсең дагы. Мына ошол өзүнүн туулуп өскөн жерине, жашаган жерине, мекенине төө аябай ашык болот экен. Экинчиси жанагы биздин үйлөргө, башкалар буштарга келип жанагы уя салган чабалекей, канаттуу. Кышындасы күн суутканда Австралияга кетет экен ошол чабалекейлер. 1 жылдан кийин мына азыр жаз келип, кайра күн жылыганда Австралиядан сиздин үйүңүздөгү чабалекей менин үйүмө барбастан кайра сиздин үйүңүзгө келет экен. Жайда кайрадан. Ал эми үчүнчүсү бул адам баласы, инсан дагы мына ошол Аллах Таала тарабынан эмне жанакындай мекенге болгон сүйүүсүнөн өзү төрөлгөн жерине, үйүнө кайтат экен. Wal insan iza ila watanihi wa in kana ghayruhu aksar naf'an. İnsan dagы өз мекенине кайтат, эгер өз мекенинен башка жерде буга бизнеске, башкага канчалык ыңгайлуу, пайдалуу шарт болсо дагы дейт. Канчалык жанакындай пайдалуу иштери, бизнеси жүрүшүп атса дагы мекенине кайтат. Анткени мына ошол эмне
bötön jerdegi пайдаga караганда өз элинде жүргөн бул инсан үчүн көбүрөөк жакшы болот. Адам баласы табиятынан мекенине мына ошондой ашык болот экен. Демек, бөтөн элде султан болгучаң, өз элиңде ултан бол деп, мына ошол жанакы грин карта утуп аласыңбы, гражданство алып аласыңбы, анан ошол жерден пенсияга чыгасыңбы, балдарыңа жанакы 100 000 деп пособие аласыңбы, айырмасы жок. Мына ошол мекенге кайтыш керек экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Кана Расул саллаллаху алейхи ва саллям юхиббу Айша. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өмүр жолдошу аялы Айшаны өзү жакшы көрөт эле. Ва юхиббу Абу Бакрин, досу, кайнатасы Абу Бакр жакшы көрөт эле. Ва Усама бин Зайд хадиму. Пайгамбар кызматчысы Усама бин Зайдты жакшы көрөт эле. Өзүнүн неберелери Хасан, Хусейнди жакшы көрөт эле. Ва юхиббу халва ва асал. Шириндикти, асалды, балды жакшы көрөт эле. Ва юхиббу Ухуд. Ухуд тоосун жакшы көрөт эле. Ва юхиббу ватана. Пайгамбар өзүнүн мекенин дагы жакшы көрөт эле. Урматтуу мусулман бир туугандар, мекенди жакшы көрүү, мекенди сүйүү бул мына ошол эмне пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн болгон шарият талап кылган амалдардан экен. Валид ибн Абдул Малик айтат, чөлдө бараткан, чөлдө кыйналган бир кишиге барып, бул чөлдө ысыкта бир көлөкөлөй турган жер жок, башка жок, күндүн аптаптуу ысыгында күйүп өлө турган чөлдө жашаган, чөлдүккө барып туруп, Валид ибн Абдул Малик айтат, бул жерде кантип күн кечиресиңер, кантип жашайсыңар дейт. Ушул ысыкта адам жашайбы дейт. Бул жерде жашоо мүмкүн эмес го дейт. Эмне үчүн ушул жерде мекендеп жүрөсүң дагы эле деп айтса, жанакы чөлдүк мен дейт чөлдүн ысыгында баратып, чарчаганда тердеп, терим агып, көзүмөн жанакы суудай агып, көзүмө жанакы ачуу сикирип, ыйлап кыйналган учурда таянып бараткан таягымды кумга сайып, башымдагы жанакы бир аз жанакы платошкага окшогон, жоолукка окшогон материалымды таяктын башына коюп, ошонон түшкөн бир аз көлөкөгө башымды тыгып көлөкөлөп олтурганда, Кисранын падышасынан дагы дадил олтурам, Ирандын падышасынан дагы өзүмдү эркин сезем. Анткени мына ошол кичинекей күйүп аткан аптаптуу чөл бул менин мекеним, мамлекетим деп айткан экен. Ал эми биз бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар, үйүбүз үйдөй, машинабыз машинадай, табиятыбыз, мына жамгырлар, башкалар, өзгөчө мына умрага барганда көрүп атасыздар, жанакы жамгыр жаагандагы арабтардын эмоцияларын, башкаларын, ал жерлерде жанакындай пайгамбарыбыз эми 14 кылым мурда мына ошол какыраган Меккени сагынып ыйлап, Меккеге болгон куса. Ал Меккеге бүгүнкү күндө бир эми өнүгүп кетти, башка болуп кетти, канчалаган жанакындай акыркы үлгүдөгү гостиницалар, жатаканалар түшүп кетти, асфальтталган жолдор, акыркы үлгүдөгү жанакы бизди ташыган транспорт, автобустар, жанакы саатына 300 километрден ашык жүрө турган быстрый поездер, жана ылдам поездер. Ошончолук шарттын башкаларына карабастан бүгүн Меккеге баягы көпчүлүгүңүздөр барып келдиңиздер. Сүйө турган, ашык боло турган жер эмес ысыгын көргөндөчү. Эми ал 14 кылым мурда пайгамбар эмнесин сүйгөн таң каласың. Демек бул кайындай гана жер, жакшы жана жаман болбосун, бул мына ошол мекен болгондугу үчүн адам баласынын табиятынан сүйүүсү күчөйткөн урматтуу мусулман бир туугандар. Албетте Меккени жакшы көрөбүз, ал жер мына ошол эмне Аллах Тааланын үйү, жанакы биздин Байтулла, исламдын 5 негизги шартынын бири ажылык амалы ошол мамлекетте, ошол шаарда өтөлгөндүгү үчүн. Болбосо мына ошол эмне биздин мамлекетке салыштырмалуу бир сүйө турган, башка кыла турган эч бир нерсеси жок урматтуу мусулман бир туугандар. Ислам тарыхында жаңы пайгамбарыбыз пайгамбар болуп алгачкы вахий түшкөн учурда мына ошол Жебрейил периште жолугуп жанакы Икра деп биринчи аяттар түшкөндө үйүнө качып келип, мени ороп койгула деп үйүнө калтырап титиреп жатып калган окуяны баарыңыздар жакшы билесиздер. Хадича энебиз коркпогон сага эч нерсе болбойт дейт. Сен кедей кембагалдардын курсагын тойгозосуң, муктаждарга дайым эшигиң ачык, туугандар менен мамилени бекемдейсиң. Бир канча жакшы сапаттарын баяндап, сага эч кандай бир зыян жетпейт дейт. Жүр, мен сени эски китептерди окуган тайкеме алып барам деп Варака бин Науфал дегенге алып барат. Варака бин Науфал пайгамбардын оозунан жанагы айткан окуяны Жебрейил периште менен болгон жолугушууду уккандан кийин, сен сага мурдагы пайгамбарларга келген Жебрейил периште келиптир, сен пайгамбар болосуң дейт. Бирок бир өкүнүчтүү жагдай, элиң, коомуң, туугандарың, мекендештериң сени өз мекениңден кууп чыгат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз элим, туугандарым, ака-укаларым мени өз мекенден, Меккеден кууп чыгабы дегенде, ооба, бул пайгамбарлыктын артынан мекениңден кууп чыгат дейт. Аттиңай, ошол маалда мен жаш болуп, тирүү болуп, курч болгонумда ошолорду сенен кууп чыгуусуна сага колдоочу, жардамчы болот элем деп
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жогушат. Албетте бул мына ошол эмне пайгамбарыбыздын жашоосундагы эң бир чоң сыноолордон болгон бир сыноо, бул ошол Мекенинен чыгарылуу, Мекенинен куулуу болот экен, урматтуу мусулман туугандар. Мадинага барып мусулмандар жайгашып калган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга күндөрдүн биринде: "Я Расулалла, Hazreti Abu Bakr менен Hazreti Bilal пайгамбарыбыздын азанчысы, эң улуу сахабалар, ыйман үчүн жанын берген, байлыгын берген, өмүрүн берген сахабалар ооруп, бүгүнкү күндө биздин тил менен айтканда инсульт сыяктуу оору алып, температура болуп, жанакындай ордунан тура албай калган тууралуу кабар келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алаканын жайып: "О Аллахым, Аллахумма хабиб илейнал Мадината ка хуббина Макката ау ашат." О Аллахым, бизге Мадинаны сүйкүмдүү кылгын, Меккени сүйкүмдүү кылгандай, же балким Меккени сүйгөндөн да көбүрөөк сүйүү бергин дейт. Андан кийин Hazreti Abu Bakr менен Hazreti Bilal сакайып кеткен деп айтылат ислам тарыхында. Hazreti Bilal менен Abu Bakr'ын ооруп калгандагысы Мекенинен чыгарылып барып, мына ошол эмне Мекенине болгон кусаадан, сагынычтан, мына ошол жерде бөтөн элде, бөтөн жерде кусаадан ыйман, ислам үчүн көчүп барган сахабалардагы Мекенин сагынып ооруп калган учурда пайгамбарыбыз врач чакыргыла, скорый чакыргыла дебестен, балким алардын эмне себептен ооруп аткандыгын сезген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алаканын жайып: "Аллахумма хабиб илейнал Мадината ка хуббина Макката ва ашат." Аллахым, бизге Мадинаны сүйкүмдүү кылгын, Макканы сүйкүмдүү кылгандай, балким андан дагы көбүрөөк сүйүү бергин деп мына ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган. Пайгамбарыбыз Мадинада жашап жүргөн учурда, Мадинадан алыска сапарга чыкканда, кайра Мадинага келгенде, Мадинанын дөңсөлөрү көрүнгөндө, жанакы Ухуд тоосу көрүнгөн учурда, Мадина көрүндү, Ухуд көрүндү деп төөсүнүн жүгөнүн кое берип төөсүн тездетет экен. Үйүмө келатам, Мекениме келатам, жашаган жериме келатам деп. Бул албетте мына биздин өзгөчө жанакы миграцияда башкада жүргөн бир туугандарыбыздагы мына ошол билет алганда, башкада ата-энеме баратам, Кыргызстанга баратам, Ошко баратам деп мына ошол эмне сүйүнүү менен, кубануу менен учуп аткандыгысы, бул ошол Аллах Таала тарабынан ошол эмне табиятыбызга, Мекенге болгон сүйүүнүн берилгендиги экен, урматтуу мусулман туугандар. Пайгамбарыбыз дайым дуа кылган учурда: "Бисмиллахи турбату ардина ва бириqati ba'dina yashfi saqimana bi izni rabbina." Аллахнын аты менен Мекенибиздин топурагы, кээ бирибиздин шилекеи менен ооругандарыбызга Кудайым шифа берсин деп туруп ооругандарга сүртүп койчу экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруп келдим, башка болуп келсе, мына ошол топурагын алат экен да, жерден топурак алып туруп, Мекенибиздин топурагы, кээ бирибиздин шилекеи деп туруп, мына ошол шилекейини тийгизип туруп, топуракка сүртүп, ооруган адамдын ооруган жерине тийгизип койсо, Мекенин топурагы, ыймандуулардын шилекеи шифа болот, сакайып кетет деп мына ошондой экен. Урматтуу мусулман туугандар, айтайын дегенибиз, бүгүн эгемен болгон, өнүккөн, тынч болгон мамлекетте жашап аткандыгыбыз, өзгөчө бул мамлекетте каалагандай мына биз эми молдолор өзгөчө мына ошол ыйман тарабын гана сүйлөйбүз, каалагандай илим алып атабыз, каалагандай намаз окуп атабыз, каалагандай азан жаңырып атат. Ошол эле учурда бүгүн жанакы өнүгүү жолуна түшүп, канчалаган бийик имараттар, жанакы ипотекалык жанакындай мамлекет тарабынан берилип аткан үйлөр, андан тышкары бизнестин кандай гана бир түрү болбосун, бир жеңилдиктер, башкалар бардыгы Ахмад ибн Хамбал айткандай бир күнүнө бир 100 жолдан дуа кыла турган бир мамлекетте, Мекенде жашап атабыз. Эгер ушул мамлекет тынч боло турган болсо, аман боло турган болсо, андан кийин намаз окуй алат экенбиз. Качан тынч болгон учурда азан жаңырат экен, качан тынч болгон учурда балдар коркпой мектепке барат экен. Бүгүн мына кээ бир мамлекеттерде мектептин жоктугу, кээ бир мамлекеттерде мына ошол эмне жанакындай желегинин жоктугу, өзүнүн бир эгемендүүлүк бир статусунун жоктугу мына ошол согуштардан, талкалангандан, бузулгандын кесепетинен болуп аткандыгы баардыгыбызга белгилүү. Бирок ошого карабастан, дүйнөдө бизге караганда сан жагынан миллиондогон, көптөгөн мамлекеттер бар, бирок өздөрүнүн герпи жок, өздөрүнүн желеги жок, өздөрүнүн падышасы жок. Биз мына ошол эгемен болгон, эркин болгон өлкөдө жашап аткандыгыбызга өзгөчө мына ыймандуулар, жамаат көп дуа кылалы, Кудай Таалам жетекчилерди адаштырбасын, мына ошол туура жолго жетелесин, карапайым элге бир зулум кылбасын, хидаят менен мына ошол туура багытта жетелеп, туура багыттагы мына ошол иштерине эл башчы бирөө, эл ага тирөө деп Мекен баарыбыздыкы. Бүгүн өнүккөн мамлекеттер эмнелерди гана чыгарбай атат, оружиянын түрү болсун, жанакындай курал жарактын түрү болсун, техниканын акыркы үлгүдөгү мына жанакы самолеттер болсун, машиналар болсун. Бирок эч бир өнүккөн мамлекет бир карыш жер чыгара албайт.
Hiç bir 12 mamleket mına ошол эмне мекен бере албайт, мекен жасап чыгара албайт. Демек бул Аллах Таала тарабынан берилген bir чоң bir немат. Ушул нематтын кадырына, баркына жетип, ынтымакта жашаганды Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Жараткан Аллах Таала ушул эгемен өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн түгөлүктүү кылгынын. Аллахым ушул эгемен болгон, тынч болгон, өнүккөн өлкөдө кыяматка чейин азан үнүн жаңыртып, ыйманга, исламга чакыртып, аталар менен, жамааттар менен, устаздар менен Аллахым өзүңө кулчулук кылып, намаз менен жашаганды баарыбызга насип эткениң. Аллахым элибизге, жерибизге тынчтык бергин, ынтымак бергин, биримдик бергин, өнүгүү бергин, өсүү бергин. Аллахым элибизди, мекенибизди ар кандай бали апаттардан, жаман көзүнөн, сөзүнөн, көрө албастардын, Аллахым ичи тарлардын, бузукулардын жаман ниеттеринен өзүң сактап, өнүккөн, өскөн, бардар болгон мамлекетте кыяматка чейин азан үнүн жаңыртып, жараткан Аллах Таала өзүңө кулчулук кылган абалда жашоо кечирген өзүң насип эткениң. Жараткан Аллах Таала өзүң мээримдүүсүң, ырайымдуусуң. Ыйык жума күнүндө мекенибизден, өзгөчө мына ушул аталардан дуа үмүткер болгон туугандарыбыз бар. Ооруп аткандарга өзүң шифа берген, муктаждарга өзүң жардам бергениң. Аллахым мекенге куса болуп, мекенди сагынып, миграцияда жана башкада илим талап кылып, дүйнө кезип жүргөн бир туугандарыбыз бар. Өзгөчө Аллахым мына ошол акыркы күндөрү Орусияда миграцияда жүрүп кыйналып аткан бир туугандарыбызга өзүң жардам бергениң, эки элдин ортосунда ынтымак бергениң, достукту бекем кылгының. Ошол тараптан Аллахым адал, берекелүү ырыскы таап, үй бүлө, бала чакасын көзүн кубантып, сак саламат келишини бардык бир туугандарыбызга насип эткен. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллах.